an examination, we actually don't prefer to have fibula in your hand because otherwise it is easy, but the border and surfaces, identifications of the border and surfaces of the fibula are rather difficult. Otherwise, fibula is a very easy bone, the muscles are not so many to be attached, but identification of border and surfaces are rather difficult because they are more or less sometimes ill-defined. Fibula is a long bone, so it has got a shaft and two ends, upper end and lower end. The name fibula comes from not feeble or weak, it comes from fibula, Latin word, means pin, like a pin or clasp. As it like a pin, it binds the knee and ankle. So the name fibula comes from pin, P-I-N. Fibula is a long bone. It has got a upper end and a lower end. So how do I identify? Anatomical position, again the theory, superior, inferior known by, anterior, posterior known by, and lateral, medial known by, and we will tell the side. How do you know the superior, medial? Ki kore janbo superior, medial is known by two things. One is a it is slightly larger, upper end. Oh, before going, all right. Upper end is slightly larger and is a rounded facet, smooth facet, looks upwards. There is a facet also here, look, but it is triangular facet. The facet is triangular. The smooth facet is triangular. It is not triangular. So there might be some difficulty to know the upper and lower end because more or less looks alike. Suppose in the posterior inferior part, the upper end, there is a prolongation. This part we call styloid process. But similarly, here there is a prolongation. It is known as the lateral malleolus. So there might be a difficulty, but it is not so difficult because the facet is not a circular, it is upper end circular, number one. Number two, in the lower end facet is there, just, now notice it, just behind the facet, adjoining the facet, there is an fossa, depression. এটা এখানে নেই সেরকম. There is a depression, must. There is a depression. Look here, it is very prominent. There is a depression. There is a depression. This is the facet, triangular, and there is a depression. Depression, when you say it, it will be posteriorly. And this depression we call malleolar fossa. Name is very important. Malleolar fossa. I repeat, malleolar fossa. So by this we can easily identify this is the lower end. In the upper end there is no malleolar fossa. So you cannot put the bone in this fashion. So malleolar fossa. If the lower end is not present, it will be difficult. Why? How? Obviously I have already told you, the malleolar fossa lies posteriorly to the facet present anteriorly. So it should not be like that. Malleolar fossa should be like that. It's very difficult. মনে হচ্ছে সহজ আমি বলছি no, there might be difficult. And in the upper part there is a no such fossa, malleolar fossa. এবার যদি বলে স্যার এইটুকুনি বোন পেলাম, this part is missing, how do you know? Yes, by the upper end we can also isolate because the styloid process should be in the posterior part. But it is difficult. When the whole bone is present, we look for the lower fin and malleolar fossa will be place it in posteriorly, not like that. Lateral medial is very easy. Medially, there is a triangular facet. Medially, there is a triangular facet.
And laterally it is no facet, it is subcutaneous smooth. So this should be lateral side and this should be medial side. So anatomical position is like that. There is another easy way, tricks. If you put in opposite side, not by pressing hard, just put it, it will fall. Just when it is anatomy flat, by simple pressure, you can hold it in upright position. You try to hold it in opposite side, you cannot. So that in the back calculation also, we know whether my anatomical position is correct or not. Not by hard pressures. You can, in this way you can hold it. By strong, giving pressure like that, you can easily hold it. No, by simple pressure, it will fall. You cannot hold it. But in this time, by simple pressure, you can hold it. This is the mainly, this is the trick. প্রথমেই আমরা এটা করে দেখে নিই, পড়ে যাচ্ছে, তারপরে অ্যান্টিরিয়র পস্টেরিয়র দেখে নিই। তবে এক্সামিনারকে বলবে না, এক্সামিনারকে কখনোই বলবে না যে আমি এরকম ভাবে ধরতে পেরেছি, আই ক্যান হোল্ড ইট, সো ইট ইজ দ্য লেফট সাইড। নো, ডোন্ট টেল ইট, ইট ইজ দ্য ট্রিক্স। দ্য এক্সামিনারকে বলবে স্যার সুপিরিয়র ইনফিরিয়র নোন বাই, anterior posterior known by, and lateral, this side lateral is a subcutaneous lower malleolus, so it looks on the left side, so it is a left fibula. By medial side jeta hobe tar ulto diketa, medial side looks right side, so it is the left fibula. এইটা প্রত্যেকটা মনে, সুপিরিয়র ইনফিরিয়র কি করে জানলাম, অ্যান্টিরিয়র পস্টেরিয়র কি করে জানলাম, লাস্টে বলবো ল্যাটারাল মিডিয়াল দেখে সাইড ডিটারমিনেশন, ল্যাটারাল যেদিকে তাকাবে সেদিকে। So it is the left fibula. Now the difficult part, so it is a long bone, it has got a upper surface, upper end and a lower end. Upper end is a rounded head and a neck. Upper end is a rounded head and below there is a constricted part, this is the neck, this is the upper end. And this is the lower end containing a prolongation downwards, we call malleolus, and as it is the lateral side, because tibia has got malleolus, so to differentiate it, we call it the lateral malleolus. And upper end bears a, when you hold it position, there is a conical projection, inferior side upwards, and it is called the styloid process. So upper end কি পেলাম, styloid process, lower end কি পেলাম, lateral malleolus, lateral malleolus. Upper end, lower end, and in between shaft. Upper end, in the superior surface there is a circular facet which articulates with the similar facet present on the undersurface of the lateral condyle of the tibia to form superior tibiofibular joint. This joint, superior tibiofibular joint, দেখো কি সুন্দর জয়েন্ট করেছে, প্লেন টাইপ অফ synovial joint, only gliding movements হয়. So what type of joint it is? Plain type of synovial joint. কটা টিবিওফিবুলার জয়েন্ট আছে? তিনটে। প্লেন, এইখানে মেমব্রেন রয়েছে, ইন্টারওসিয়াস মেমব্রেন, so syndesmosis, আর লোয়ারটাও বাইন্ড বাই এ মেমব্রেন, syndesmosis. এইখানেও জয়েন্টটা রয়েছে তিনটে, প্রক্সিমাল, মিডল, রেডিওয়ানলার জয়েন্ট, কিন্তু তফাৎ কি? এইখানে দরকার স্টেবিলিটি আর এইখানে দরকার মুভমেন্ট। ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এইখানে দরকার মুভমেন্ট, সুপাইনেশন, প্রোনেশন, এইখানে দরকার স্টেবিলিটি। সুতরাং এইখানে মুভমেন্টের জন্য the lower radioulnar joint is a pivot type of joint, synovial pivot type of joint, কারণ দরকার মুভমেন্ট, মুভমেন্ট is possible in synovial joint, আর এইখানে দরকার স্টেবিলিটি, এটা যদি মুভ করতে আমরা এরম হয়ে যেতাম। সুতরাং it is a syndesmosis, fibrous joint, strong joint, ওইখানে মুভমেন্ট, তার জন্য এখানেও পিভট, এখানেও পিভট, মধ্যিখানে ফাইব্রাস। এইখানে এটা সাইনোভিয়াল, স্মল মুভমেন্ট দরকার,
যখন নিচে একটা মুভমেন্ট করবে, স্মল মুভমেন্ট, গ্লাইডিং, অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট যখন মুভমেন্ট করবে একটু গ্লাইডিং দরকার হয়, নেচার দিয়েছে গ্লাইডিং। এইটা ফাইব্রাস, দুটো বোনকে জয়েন করছে, আর এইটা হচ্ছে সিন্ডেসমোসিস, স্ট্রং স্টেবিলিটি। আচ্ছা, তারপরে এখানে অ্যাটাচমেন্টগুলি বলে দিই। তাহলে এটা জয়েন্ট তৈরি করলো, আপার সুপিরিয়র সারফেস, স্টাইলয়েড প্রসেস। টিপ অফ দ্য স্টাইলয়েড প্রসেস gives attachment to a ligament. Lateral side we call lateral collateral ligament or medial collateral ligament. দুপাশে দুটো লিগামেন্ট আছে নি জয়েন্টে। এইখানে ফিমার দেয়নি, যাকে এই ফিমার থেকে এইখানে একটা লিগামেন্ট থাকে ল্যাটারালি, আর মিডিয়ালও একটা লিগামেন্ট থাকে। এই লিগামেন্টের নাম হচ্ছে ফিবুলার কোল্যাটারাল লিগামেন্ট। এইখানে অ্যাটাচ করছে আর ওইখানে ল্যাটারাল কন্ডাইল অফ দ্য ফিমারে করছে। এইখানে একটা লিগামেন্ট আছে উইথ বাইন্ডস কন্ডাইল অফ দ্য ল্যাটারাল কন্ডাইল অফ দ্য ফিমার উইথ দ্য ফিবুলা। কি নাম? ল্যাটারাল অর ফিবুলার কোল্যাটারাল লিগামেন্ট, ল্যাটারাল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট। তাহলে এইখানটায় দিল, আর এইখানটায় ঠিক আছে, এইখানটায় একটা মাসেল এসে লাগছে, ইনসারশন এরম ভাবে। হিপ জয়েন্ট থেকে নিয়েছে। নেক্সট পুজোর পরে তোমাদের হিপ জয়েন্ট হবে, তখন আরো বুঝতে পারবে। বাইসেপস ফিমোরিস। কি? বাইসেপস ফিমোরিস। এখানে আছে বাইসেপস, বাইসেপস ব্র্যাকিয়াই, ব্র্যাকিয়াই মানে হচ্ছে আর্ম, আর এখানে ফিমোরিস মানে হচ্ছে থাই। দুটো হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, মাঝখানে একটা ফুটো থাকে, এখানে একটা ফাঁক থাকে, ফাঁকের মধ্যে দিয়ে কি যায়? ফিবুলার কোল্যাটারাল লিগামেন্টার কে এখানে গ্যাপ থাকে, তার জন্য বাইসেপস ফিমোরিস এইখানে থাকে আর ফিবুলার এখানটায় লাগে, তার জন্য এই ধরো বাইসেপস ফিমোরিস আর এইটা ফিবুলার কোল্যাটারাল লিগামেন্ট, এরম ভাবে এসে লাগে। অত ডিটেলস আমাদের দরকার নেই। আচ্ছা যাকে এইটা গেল। তাহলে বাইসেপস ফিমোরিস, এটা খুব জিজ্ঞেস করে স্টাইলয়েড প্রসেসে কে লাগে? বাইসেপস ফিমোরিস, বাইসেপস ফিমোরিস, বাইসেপস ফিমোরিস। এটা বলতে পারলে ভালো, টিপে যদি বলতে পারো অনার্স মার্কস। ফিবুলার কোল্যাটারাল লিগামেন্ট। আর কি কোল্যাটারাল লিগামেন্ট আছে? তখন বলতে হবে টিবিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট। টিবিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন দ্য ফিবুলার কোল্যাটারাল লিগামেন্ট বাই ইটস অ্যাটাচমেন্ট। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে নেক। নেক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর রিলেশনস। এইটা না জেনে পরীক্ষায় যাব না। নেকের রিলেশন না জেনে পরীক্ষায় বসবো না। কেন? ল্যাটারাল সাইড অফ দ্য নেকে একটা নার্ভ কামস ইন রিলেশন, common peroneal nerve, very important nerve for the leg to supply the muscles of the leg. Common peroneal nerve এখানে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবে একটু পরেই, superficial peroneal nerve and deep peroneal nerve to supply the muscles of the leg. সুতরাং এইখানটা কি হচ্ছে? fibula is commonly fractured at the neck region. ফিবুলায় যখন হিট করে, স্পেশালি ফুটবল গেম বা অন্য কোনো কারণে যদি হিট হয় বা স্টিক দিয়ে মারলো পায়ে, তখন এই জায়গাটা ফ্র্যাকচার হয়ে যায়। সো দিস নার্ভ, কমন পেরিনিয়াল নার্ভ ইজ ড্যামেজড, রেজাল্টিং ইনটু ফুট ড্রপ। ভেরি গুড, এইটা মনে রাখতেই হবে, ফুট ড্রপ। আরেকটা হয় লেপ্রসিতে, অনেক সময় কমন পেরিনিয়াল নার্ভ এফেক্টেড হয়, লেপ্রসি। ফলে অনেক সময় দেখবে ফুট ড্রপ হলে পেশেন্ট হাঁটে কি করে? এরম ভাবে, এই যে ড্রপ করে গেছে এরম ভাবে হাঁটে, লেপ্রসি পেশেন্ট এরম ভাবে হাঁটে অনেক সময়। তাহলে কমন পেরোনিয়াল নার্ভ। আর অ্যান্টিরিয়রলি নেক ইজ রিলেটেড টু দ্য অ্যান্টিরিয়র টিবিয়াল ভেসেলস। তাহলে এই নেকের রিলেশনটা ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট সবচেয়ে কঠিন চ্যাপ্টার, সেটা হচ্ছে বর্ডার। বর্ডার জানতে গেলে তোমাকে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন ছাড়া বর্ডার পারবে না ধরতে। সবার আগে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরতে হবে। তিনটে বর্ডার রয়েছে, খুব ভালো করে শোনো। অ্যান্টিরিয়র বর্ডার, ইন্টারঅসিয়াস অর মিডিয়াল বর্ডার অ্যান্ড পস্টেরিয়র বর্ডার। কি কি বর্ডার রয়েছে? অ্যান্টিরিয়র, ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার বা মিডিয়াল বর্ডার। অবভিয়াসলি ইন্টারঅসিয়াস মানে টিবিয়ার সাথে ইন্টারঅসিয়াস লাগছে, তাহলে মিডিয়ালি থাকতে হবে। টিবিয়া ইজ দ্য মিডিয়াল বোন।
মিডিয়াল আমরা সাধারণত ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার বলি, আর পস্টেরিয়র বর্ডার। ফার্স্ট আমরা আইডেন্টিফাই করব অ্যান্টেরিয়র বর্ডার থেকে। ভট করে বলা কিন্তু সহজ নয়, বারবার বলছি, ট্রিক্স ফলো করবে। অ্যান্টেরিয়র বর্ডার ফার্স্ট আইডেন্টিফাই করবে কিভাবে? লোয়ার রিজনে তাকাবে, লোয়ার পার্ট অফ দ্য ফিবুলা দেখবো, দেখবো ল্যাটারাল ম্যালুলাসের উপরে একটা খুব ভালো করে লক্ষ্য ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া রয়েছে, স্মুথ। না দেখতে পারলে হবে না, ট্রায়াঙ্গুলার স্মুথ এরিয়া রয়েছে। এই দেখো ট্রায়াঙ্গুলার স্মুথ এরিয়া লোয়ার পার্টে, এই ট্রায়াঙ্গুলার স্মুথ এরিয়া, ওইখান থেকে হাত চালাবো যেটা দিয়ে যাচ্ছে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। এই ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়ার এপেক্স থেকে এবার হাত চালাবো, ওপরে উঠবো। এই ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়ার এপেক্স, এপেক্স থেকে হাত দিয়ে উঠছি, আর দেখার দরকার নেই, দিস ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। করে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য আপার এন্ডে চলে গেল, হেডে। এইটা না হলে কিন্তু অসুবিধা হবে। এপেক্সটা আগে দেখব। এই যে এই দেখো খুব সুন্দর বর্ডার আছে এখানে। এই যে একটা ট্রায়াঙ্গেল, এই ট্রায়াঙ্গেলের এপেক্স থেকে হাত চালালাম, অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। এরপরে যেই অ্যান্টেরিয়র বর্ডার দেখব, এরপরে অ্যান্টেরিয়র বর্ডারের ঠিক পাশে, মানে এমন হচ্ছে কিছু কিছু বোনসে দুটো বর্ডার মিশে গেছে প্রায়, এবং ওপরের দিকে তো 1 মিলিমিটার গ্যাপ থাকে, 1 to 2 মিলিমিটার গ্যাপ, সেটার নাম হচ্ছে ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার। এবার মিডিয়াল সাইডটা দেখবো। এবার অ্যান্টেরিয়র বর্ডার ডায়াগনোসিস হয়ে গেল, আইডেন্টিফাই হয়ে গেল, পেশেন্ট নয়, ডায়াগনোসিস কেন বলবো। হ্যাঁ, অ্যান্টেরিয়র বর্ডার হলো, হলো তো। এরপরে নেক্সট বর্ডার আইডেন্টিফাই করবো ইন্টারঅসিয়াস। কিভাবে? মিডিয়াল সাইডে তাকাবো, মিডিয়াল সাইডে দেখাবো ক্লোজ কাছে আরেকটা বর্ডার গেছে, এইটা অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, ভেরি শার্প। ভালো করে লক্ষ্য রাখো, আমার দিকে না তাকিয়ে বোনসে তাকাও। দিস ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। এইটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড। কেন? ম্যালিউলার ফসা রয়েছে, আর্টিকুলার ট্রায়াঙ্গুলার ফ্যাসে, এটা মিডিয়াল সাইড। মিডিয়াল সাইডে পাশ দিয়ে দেখা অ্যান্টেরিয়র বর্ডারের পাশে আরেকটা বর্ডার নামছে, লোয়ার প্রায় বুঝতেই পারছি না। এইটাই হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার বা ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার। সাধারণত ফিবুলা আমি অন্তত দিতে চাই না এই কারণেই, কারণ পরীক্ষার সময় টেনশনে খুব মুশকিল, কিন্তু অনেক এক্সটার্নাল থাকলে দিয়ে দিতে পারে। তাহলে ফার্স্ট বর্ডার আইডেন্টিফাই করব অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। কিভাবে? লোয়ার রিজিয়ন থেকে, ট্রায়াঙ্গুলার এপেক্স থেকে চালাবো গিয়ে অ্যান্টেরিয়র সাইড। তারপরে মিডিয়াল সাইড। মিডিয়াল সাইড কি করে বুঝবো? ম্যালিউলার ফসা দেখে। এই মিডিয়াল সাইডের ঠিক পাশে, এটা তো ভালো আছে দূরত্ব, দেয়ার ইজ এ ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য টু বর্ডার্স। অনেক বোনসে থাকবে দুটো বর্ডার মিশে গেছে ওপরে, দেন ভেরি ডিফিকাল্ট টু আইডেন্টিফাই। রিজ হয়ে গেছে, সিঙ্গেল রিজ, 0.5 মিলিমিটার গ্যাপ, অসম্ভব ব্যাপার। এটাই ভালো আছে, দুটো বর্ডারের দূরত্ব আছে, প্রায় 2 মিলিমিটার গ্যাপ আছে, 3 মিলিমিটার, এটাই আইডিয়াল। এই যে নামছে, এই নামছে, এই নামছে, এই নামছে, দিস ইজ দ্য ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার। আচ্ছা, ইন্টারঅসিয়াস বর্ডারের আরেকটা জানার আছে, ইন্টারঅসিয়াস বর্ডারের নিচের দিকে, এখানে যেমন অ্যান্টেরিয়র বর্ডারের ট্রায়াঙ্গুলার স্মুথ এরিয়া আছে, ভালো করে লক্ষ্য রাখো, আরেকটা পয়েন্টস আছে ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার জানার। There is another point by which you can identify the interosseous border. এইখানে যেমন অ্যান্টেরিয়র বর্ডার ট্রেস করলে লোয়ারে বাইফার্কেট হয়ে যাচ্ছে, হয়ে গিয়ে একটা ট্রায়াঙ্গুলার স্মুথ এরিয়াকে করছে। ইন্টারঅসিয়াস বর্ডারের তলের দিকে একটা রাফ ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়াকে করে। দেখো রাফ, রাফ, রাফ এরিয়া আছে, রাফ এরিয়া আছে। ইন্টারঅসিয়াস বর্ডারকে তৈরি করলে একটা রাফ এরিয়া আছে। এরপরে যে বর্ডার, এটাও কঠিন, সবচেয়ে ইল ডিফাইন্ড বর্ডার হচ্ছে পস্টেরিয়র বর্ডার। এবার অ্যান্টেরিয়র হয়ে গেল, মিডিয়াল ইন্টারঅসিয়াস হয়ে গেল। এরপরে যে বর্ডারটা এইখানে নামছে, এইটা হচ্ছে পস্টেরিয়র বর্ডার। এই যে
এইটা হচ্ছে পস্টেরিয়র বর্ডার। তাহলে অ্যান্টেরিয়র, ইন্টারঅসিয়াস, আর পেছন দিকে যে বর্ডার ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার। তাহলে আবার রিপিট করছি, এই ট্রায়াঙ্গুলার, কোথায় গেল গো ল্যাটারাল, এই যে এই এরিয়া থেকে যে বর্ডারটা উপরে উঠছে, এই দেখো ট্রায়াঙ্গুলার অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। অ্যান্টেরিয়র বর্ডারের মিডিয়ালি যে বর্ডারটা থাকছে ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার, লোয়ার পার্টে রাফ হয়ে গেছে, আর পেছনের দিকে যে বর্ডারটা থাকছে পস্টেরিয়র বর্ডার। আরেকটা কঠিন ব্যাপার আছে, তার জন্য এটাকেও বর্ডার মনে হবে, বাট ইট ইজ নট এ বর্ডার। এবার অ্যান্টেরিয়র বর্ডার কোথায় গেল? ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার, এটা যেটাকে সবচেয়ে বেশি বর্ডার মনে হচ্ছে এই বোনসটাতে, সেটা বর্ডারই নয়। না, ল্যাটারাল বর্ডার বলে কিছু নেই। আচ্ছা, তাহলে আগে খুব ভালো করে রাখো, এর জন্যই বলছি কোথায় গেল? এই অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার, তারপরে পেছনের দিকে যেটা গেল পস্টেরিয়র বর্ডার। আবার বলছি, খুব ভালো করে ভাগ করে বোঝাই, নাহলে বুঝতে পারবে না। কোথায় গেল অ্যান্টেরিয়রটা? দেখাও। অ্যান্টেরিয়র, আচ্ছা, ইন্টারঅসিয়াস ছেড়ে দাও, অ্যান্টেরিয়র, আর পেছন দিকে দাঁড়াও, পেছন দিকের বর্ডারটা এইটা হচ্ছে পস্টেরিয়র, এইটা, এটা নয়, দাঁড়াও, না মিডিয়াল নয়, মিডিয়াল তো এইটা, এইটা মিডিয়াল। ভালো করে লক্ষ্য রাখো তোমরা, এইটা অ্যান্টেরিয়র, এইটা পস্টেরিয়র। দাঁড়াও, তোমাদের পরে দেখাচ্ছি, এটা খুব কঠিন ব্যাপার, বেশ কঠিন, খুব কঠিন বললে কম বলা হয়। ট্রায়াঙ্গুলার কোথায় গেল? এটা অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, পেছনের দিকে তাই করলাম, এটা পস্টেরিয়র বর্ডার, এইটা অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, এইটা, এই যে ট্রায়াঙ্গুলারটা গেছে ল্যাটারাল, আর এইটা হচ্ছে পস্টেরিয়র বর্ডার। এই যে পস্টেরিয়র, আমি দু হাতে ধরেছি, কেমন? এই অ্যান্টেরিয়র ধরেছি এক হাতে, এই পস্টেরিয়র ধরেছি, তাহলে মাঝখানে এটা কি? তো বর্ডার তো না, ইট ইজ এ ক্রেস্ট known as the medial crest. এই মিডিয়াল ক্রেস্টের সামনে একটা কনকেভ সারফেস থাকে, এইটা দেখে বোঝা যায়। এইটাকে কিন্তু সবচেয়ে বেশি পস্টেরিয়র বর্ডার বলে ভুল করে দেবে, ফট করে বলে দেবে এটা পস্টেরিয়র বর্ডার। নো, অ্যান্টেরিয়র বর্ডার এখানে, ঠিক অপোজিট সাইডে পস্টেরিয়র বর্ডার, তার মাঝখানে আরেকটা বর্ডার লাইক ডিপ্রেশন বর্ডার রয়েছে, সেট ইজ নট এ বর্ডার, মানে বর্ডার অফ দ্য ফিবুলা, ইট ইজ এ ক্রেস্ট, মিডিয়াল ক্রেস্ট। আরো কি করে শিওর হবো? ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মিডিয়াল ক্রেস্ট, anterior to the medial crest there is a concave surface. এবার তোমাদের আসছি, এইটা গেল ট্রায়াঙ্গুলার, দেখাও অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, আমি হাত দিয়ে রেখেছি আমার ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, ঠিক পেছন দিকে এইখানে হাত দিয়েছি, ইট ইজ দ্য পস্টেরিয়র বর্ডার, এই যে এটা থাম, অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, পেছন দিকে পস্টেরিয়র বর্ডার, মাঝখানে তো একটা বর্ডার রয়েছে, এইটা অ্যান্টেরিয়রটাকে করো, অ্যান্টেরিয়র ঠিক পেছনে যাও, পস্টেরিয়র বর্ডার, এই পস্টেরিয়র বর্ডার অ্যান্টেরিয়র বর্ডারের মাঝখানে একটা বর্ডার রয়েছে, তার সামনে একটা কনকেভ এরিয়া রয়েছে, ইট ইজ নট এ বর্ডার, ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য মিডিয়ান ক্রেস্ট। এটা কিন্তু ফিবুলার কোনো অ্যান্টেরিয়র পস্টেরিয়র ল্যাটারাল বর্ডার নয়, এটা পস্টেরিয়র সারফেসের একটা পার্ট, তাকে আমরা নাম দিয়েছি মিডিয়ান ক্রেস্ট, মিডিয়াল ক্রেস্ট, এবং তার সামনে একটা কনকেভ সারফেস আছে। সুতরাং পস্টেরিয়র সারফেস যেটা বলবো আমি, বিটুইন দ্য অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড পস্টেরিয়র বর্ডার, ইট ডিভাইডেড বাই এ মিডিয়ান ক্রেস্ট ইনটু অ্যান্টেরিয়র কনকেভ পার্ট অ্যান্ড পস্টেরিয়র স্মুথ পার্ট। আবার বলছি এটা, হ্যাঁ হ্যাঁ তো বলছো, পারবে না। ফার্স্ট বর্ডার আইডেন্টিফাই, বাকিগুলি খুব সহজ, 10 মিনিট লাগবে বাকিটা বলতে আমার। দুটো মিলে পস্টেরিয়র সারফেস হচ্ছে, পরে আসছি আমি, আগে বর্ডারগুলি করো, আগে ক্লিয়ার করো বর্ডার, কনকেভ পার্ট ছাড়ো। অ্যান্টেরিয়র বর্ডার সবাই পারবে, ল্যাটারাল ম্যালুলাস থেকে একটা ট্রায়াঙ্গুলার গেছে, এখান দিয়ে উঠে গেছে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। ইন্টারঅসিয়াস বর্ডারও পারবে, কারণ মিডিয়াল সারফেসে আরেকটাই বর্ডার রয়েছে, কেমন?
আরেকটা ক্যালকুলেশন আছে, এটা হচ্ছে ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার, তার কালার দিয়ে দেখাই। আর নয়, তুমি এটাকে চালিয়ে দেবে, অ্যান্টিরিয়র সারফেসে চলে যাবে হেডের। হ্যাঁ, তারপরে অ্যান্টিরিয়র ঠিক পেছনে এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র। এটা আবার কি লাগিয়েছো? এখানেই ছিল, এটা পস্টেরিয়র। এরপরে অ্যান্টিরিয়র মিডিয়ালি এটা হচ্ছে ল্যাটারাল। এই যে এই পাশে হচ্ছে তোমার রাফ এলাকাটা কোথায় গেল, দাঁড়াও, মিডিয়ালটা কোথায় গেল? এইটা তো মিডিয়াল সারফেস, তাহলে অ্যান্টিরিয়র আর অন্য কালার দেই, এইটা হচ্ছে ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার, সাদাটা, এই সাদাটা হচ্ছে ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার। এই যে এটা ও ডাক্তারি কোনোদিন দূরে পকেটে হাত দিয়ে হয় না, হাত দিতে হয়। এই যে এটা হচ্ছে ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার। ওই সব আমি দেখবই না এখন, কনকেভ দেখবই না এখন। অ্যান্টিরিয়র বর্ডার আগে এই ট্রায়াঙ্গুলার পার্ট থেকে গেছে, এইটা গেল অ্যান্টিরিয়র বর্ডার, তার ক্লোজে মিডিয়াল সারফেসে যে বর্ডারটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার। এইটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র, এটা হচ্ছে ইন্টারঅসিয়াস, প্রায় একই সঙ্গে উপরে গিয়ে মিশে গেছে। আর পেছনের দিকে যে বর্ডারটা এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র বর্ডার। আর ইন্টারঅসিয়াস বর্ডারের ইন্টারঅসিয়াস, এইটা ইন্টারঅসিয়াস, তার পেছনে যে একটা শার্প বর্ডার হচ্ছে এটা হচ্ছে মিডিয়াল ক্রেস্ট, এটা মিডিয়াল ক্রেস্ট, এই যে এটা। আচ্ছা, আবার বলছি, আরেকটা হিংস আছে যেটা দিয়েও পারবে তোমরা। তাহলে প্রথম কাজ কি? অ্যান্টিরিয়র বর্ডার। কোথায় গেল, আমি উপরটা ধরে আছি। এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র বর্ডার, ট্রায়াঙ্গুলার গেছে অ্যান্টিরিয়র, অ্যান্টিরিয়রের ক্লোজ মিডিয়াল সারফেস কোথায় গেল? এইটা হচ্ছে ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার, রাইট? ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার, অ্যান্টিরিয়র ইন্টারঅসিয়াস, মিডিয়াল সাইডে আসছি, ঘুরছি এদিকে, অ্যান্টিরিয়র ইন্টারঅসিয়াস। তারপরে পাবো আরেকটা বর্ডার লাইক, সেটা হচ্ছে মিডিয়াল ক্রেস্ট, বাট ইট ইজ নট এ বর্ডার। মিডিয়াল ক্রেস্টটাকে ঘুরে পেছনের দিকে এলাম, পাবো পস্টেরিয়র বর্ডার। এবার পস্টেরিয়র বর্ডারটাকে আবার যদি ওদিকে যাই পাবো অ্যান্টিরিয়র বর্ডার। তাহলে পরপর কি হচ্ছে? অ্যান্টিরিয়র বর্ডার, ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার, মিডিয়াল ক্রেস্ট, পস্টেরিয়র বর্ডার, অ্যান্টিরিয়র। আগে অ্যান্টিরিয়র বর্ডার ডায়াগনোসিস করতে হবে। ওটা কোথায় গেল? এই যে অ্যান্টিরিয়র, দাঁড়াও, অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরবে, নাহলে আমি পারবো না। অ্যান্টিরিয়র বর্ডার, ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার, মিডিয়াল ক্রেস্ট, এই দেখো কি সুন্দর আছে এটা, মিডিয়াল ক্রেস্ট, এই শার্পটা খুব শার্প হয়, পস্টেরিয়র বর্ডার, আবার অ্যান্টিরিয়র। তাহলে এইবারে যদি যাও তাহলে দেখো ওদের দাও, অ্যান্টিরিয়র বর্ডার, ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার, মিডিয়াল ক্রেস্ট, পস্টেরিয়র বর্ডার, আবার অ্যান্টিরিয়র বর্ডার। এরপরে হচ্ছে ঘোরাও, তুমি পারবে নিজে। অ্যান্টিরিয়র বর্ডার, এবার মিডিয়ালে যাও, মিডিয়াল বর্ডার, মিডিয়াল ক্রেস্ট, পস্টেরিয়র বর্ডার। আর দেখবে ইন্টারঅসিয়াস আর পস্টেরিয়র মধ্যেই কনকেভটা রয়েছে, দেখো ইন্টারঅসিয়াস এবং পস্টেরিয়র, ইন্টারঅসিয়াস এবং পস্টেরিয়র বর্ডারের মাঝখানে ক্রেস্টটা রয়েছে এবং ক্রেস্টের সামনের দিকে কনকেভ পার্টটা রয়েছে। আচ্ছা, এইটা গেল। এরপরে হচ্ছে সারফেস। আচ্ছা, একটু বর্ডারে কি কি লাগে? আমাদের লেগ বা থাইয়ে ডিপ ফাসা আছে এবং ডিপ ফাসা থেকে ট্রান্সভার্সলি মানে ভেতরের দিকে কিছু ফাসা গেছে। ডিপ fascia is covering like a shocks all round the thigh on the leg. From the deep fascia, some partition goes inside to divide the muscular compartment into different functional components. For example, here extensor component, posteriorly flexor component. তাকে আমরা বলি transverse fascia. বা anterior, in leg we call intermuscular septum because they are situated between the muscles. In anterior border lies the anterior intermuscular septum. In posterior border lies the posterior intermuscular septum in the upper 3/4. Anterior border কে লাগে? Anterior intermuscular septum. Posterior border কে লাগে? Posterior intermuscular septum.
আর এটা সবাই পারবে, ইন্টারঅসিয়াস বর্ডারে কি লাগে? Interosseous membrane. Interosseous membrane, upper part there is a gap in which the tibial anteriotibial vessels come from posterior to anterior side. তাহলে অ্যান্টেরিয়রে কে লাগে? অ্যান্টেরিয়র ইন্টারমাসকুলার সেপ্টাম। পস্টেরিয়রলি কে লাগছে? পস্টেরিয়র ইন্টারমাসকুলার সেপ্টাম। আর ইন্টারঅসিয়াস বর্ডারে এটাই সবচেয়ে বেশি জিজ্ঞেস করে, ইন্টারঅসিয়াস মেমব্রেন। এরপরে আরেকটা ব্যাপার আছে, এটাও জিজ্ঞেস করে, এই যে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার ডিভাইডস ইনটু ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া, তাই তো? ওখান থেকেই তো অ্যান্টেরিয়র বর্ডার স্টার্ট হয়েছে। সুতরাং এই ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়ায় একটা অ্যান্টেরিয়র, এটা ট্রায়াঙ্গেল, তাহলে একটা অ্যান্টেরিয়র কি বলে এটাকে, আর্ম, আর একটা পস্টেরিয়র আর্ম আছে ট্রায়াঙ্গেলের, আর এটা বেস, তাই তো? ট্রায়াঙ্গেলের সাইড বলা হয়, ইজ অ্যান্টেরিয়র সাইড, পস্টেরিয়র সাইড। এই অ্যান্টেরিয়র আর্মে কে লাগে? এক্সটেন্সর রেটিনিকুলাম। আর পস্টেরিয়র সাইডে লাগে পেরোনিয়াল রেটিনিকুলাম। এখানে যেমন ফ্লেক্সর রেটিনিকুলাম আছে, পায়েও আছে। গেল? posterior of the triangular area. Actually triangular area is a part of the anterior border. ওটাই bifurcate হয়ে গেছে, ডিভাইড হয়ে গেছে। তাহলে এটা হয়ে গেল। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে সারফেসেস। সারফেসেসের মধ্যে তোমরা পারবে অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড ইন্টারঅসিয়াস বর্ডারের মাঝখানে যে সরু সারফেস, বুঝতেই পারছো, ভেরি ন্যারো, কারণ বোথ আর ভেরি ক্লোজ টুগেদার, এবং ওপরের দিকে প্রায় দুটো একই হয়ে গেছে। এই সবটাকে আগে বলা হতো মিডিয়াল সারফেস, এখন আমরা বলছি অ্যান্টেরোমিডিয়াল সারফেস, কারণ মোরলেস ইট লুকস অ্যান্টেরিয়ারলি। ভালো করে লক্ষ্য রাখো। সুতরাং রিসেন্ট গ্রেতে বলা হচ্ছে অ্যান্টেরোমিডিয়াল সারফেস, কিন্তু যদি মিডিয়াল সারফেস বলো কারেক্ট। তাহলে বিটুইন অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার অ্যান্টেরোমিডিয়াল সারফেস, বাকিটা সব পারবে। বিটুইন দ্য অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরলেই পারবে। anterior and the posterior border lateral surface, আর interosseous and posterior border posterior surface. Posterior surface again divided by a medial crest into anterior concave surface, posterior smooth surface. এরপর হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট। অ্যাটাচমেন্টটা খুব কঠিন নয়, অত ডিটেলস জানার দরকার নেই, শুধু নামগুলি মনে রাখবে। যদি ডিটেলস করতে হয় তাহলে অনেকটা। আচ্ছা, তাহলে আমি যদি বলি এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, এটা হচ্ছে ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার বা মিডিয়াল বর্ডার। এইটা তাহলে কি সারফেস? অ্যান্টেরিয়র হ্যাঁ, অ্যান্ট্রোমিডিয়াল সারফেস, বা আগে বলা হতো মিডিয়াল সারফেস। তিনটে মাসেল অরিজিন নেয়, এভাবে মনে রাখা অনেক সময় কঠিন। এখন হয়তো মনে রাখ, ইউ ক্যান ইজিলি রিমেম্বার নাও বিকজ ইউ আর অনলি রিডিং ফিবুলা, বাট when you go to the final examination, host of subjects, very difficult to remember whether it is like a, but as it is a class I am going, but how it is attached, previous teachers often ask this, the old teachers, about that, but I don't personally prefer not to ask question like that. This muscle, anteromedial surface, is divided into 4 halves. One first, superior, second, middle, lower. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Is the upper 3/4 area arising the extensor digitorum longus, a muscles of the leg. We extend the fingers. Extensor digitorum longus.
and the posterior aspect of the middle two-third. Huh? Very good. Extensor hallucis longus, which extend only the great toe, and lower is the peroneus tertius, lower 1/4. So extensor digitorum longus in total area of the middle surface, upper 1/4, and the middle 2/4 from the anterior aspect. মনে থাকা সম্ভব নয়। পরীক্ষার সময় বলবে স্যার তিনটে মাসেল লাগে, এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস, এক্সটেন্সর হ্যালুসিস লঙ্গাস ইন দ্য লোয়ার পার্ট পেরোনিয়াস টার্সিয়াস। যদি বলে স্যার কিভাবে লাগে, বলে স্যার আপনি পড়ে নেবেন বাড়িতে। এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস, এক্সটেন্সর হ্যালুসিস লঙ্গাস, পেরোনিয়াস টার্সিয়াস। হলো? এটা মনে রাখা সম্ভব, কারণ যখন লেগ ডিসেকশন করবে মনে রাখবে। এই সারফেসটার নাম কি? অ্যান্ট্রোমিডিয়াল সারফেস বা মিডিয়াল সারফেস অথবা এক্সটেন্সর সারফেস। এই যে ইন্টারমাসকুলার ইন্টারঅসিয়াস মেমব্রেন আর অ্যান্টেরিয়র ইন্টারমাসকুলার সেপ্টামের মধ্যে যে আছে সেটাকে আমরা বলি এক্সটেন্সর কম্পার্টমেন্ট। এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ল্যাটারাল সারফেস। ল্যাটারাল সারফেস কার কার মধ্যে? অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড পস্টেরিয়র বর্ডার। From the upper two-third peroneus longus, এর মিডিলটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র অফ দ্যাট, অত ডিটেল যাওয়ার দরকার নেই। And from the lower two-third peroneus brevis, peroneus longus, peroneus brevis, এই জায়গাটাই হচ্ছে peroneus longus is anterior to the peroneus brevis. In the middle part দুটো একসাথে অরিজিন নিচ্ছে, peroneus longusটা সামনে, peroneus brevisটা পিছে। সুতরাং ল্যাটারাল সারফেস থেকে কে নিচ্ছে? পেরোনিয়াল কম্পার্টমেন্ট, পেরোনিয়াস লঙ্গাস অ্যান্ড পেরোনিয়াস ব্রেভিস। পেরোনিয়াস লঙ্গাস ফ্রম দ্য আপার টু-থার্ড, পেরোনিয়াস ব্রেভিস ফ্রম দ্য লোয়ার টু-থার্ড। লাস্ট সারফেস, posterior surface. Posterior surface has been divided by medial crest. তাই তো? It is a concave part, anterior concave part and posterior smooth part. মাঝখানে রয়েছে medial crest, medial crest. এটা হচ্ছে posterior border, এটা হচ্ছে interosseous border. এইখান থেকে একটা মাসেল অরিজিন নেয় কনকেভ পার্ট থেকে, tibialis posterior. Concave anterior part of the posterior surface in front of the medial crest, এই যে ডিপ পার্টটা, এই যে ডিপ কনকেভ পার্ট পুরোটা নিয়ে এইখানে অরিজিন নিচ্ছে tibialis posterior, ব্যাক সাইড মাসেল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসেল, tibialis posterior। আর এই পস্টেরিয়র পার্টের এখান থেকে নিচ্ছে সোলিয়াস আপার পার্ট, তারপরে লোয়ার পার্ট এবং লোয়ার পার্ট থেকে নিচ্ছে ফ্লেক্সর হ্যালুসিস লঙ্গাস, হচ্ছে টিবিয়ালিস পস্টেরিয়র, আর এই দিকে হচ্ছে সোলিয়াস ফ্লেক্সর হ্যালুসিস লঙ্গাস, পস্টেরিয়র সারফেস থেকে নিচ্ছে। কেমন? এরপর হচ্ছে লোয়ার এন্ড। লোয়ার এন্ডে একটা ইম্পর্টেন্ট, that is the lower end is prolonged downwards, known as the lateral malleolus, which the tip of the lateral malleolus is 1 centimeter below the tip of the medial malleolus. এটা একটু নিচে বেশি, and it has got a in anatomical position anterior surface, posterior surface, medial surface, lateral surface. এটা medial surface, lateral surface. In the medial surface, anteriorly there is a triangular facet which articulates with the similar facet, triangular facet present in the lateral surface of the body of the talus.
to form a ankle mortise or ankle joint. এই দেখো, এইটা হচ্ছে ট্যালাস বোন, এই বোনটাকে বলা হয়, কালকেই বলবো। It is known as the talus. Laterally there is a facet and malleolus এটা পিনটা লাগে এইখানে অ্যাটাচ করছে to form the part of the ankle joint. Come on. And posteriorly there is a depression. এই ডিপ্রেশনটার নাম হচ্ছে malleolar fossa, in which two ligaments are attached, posterior tibiofibular ligament and posterior talofibular ligament. মুখস্থ করে নেবে, এটা জিজ্ঞেস করে অনেক সময়, ফিবুলা যে ব্যাপারে খুব ভালো করে। ম্যালিউলার ফসায় কি লাগে? posterior tibiofibular ligament and posterior talofibular ligament. আচ্ছা, কোথায় গেল আরেকটা? আচ্ছা, আগেই বলেছিলাম ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার, এখানে রাফ এরিয়া আছে একটা। ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার ইন দ্য লোয়ার পার্ট, স্যাপ্টে বলা উচিত ছিল, লোয়ার পার্ট দেয়ার ইজ অ্যান রাফ এরিয়া। এই ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার এখানে, সরি এইখানটায় রাফ এরিয়া রয়েছে। ইন দিস রাফ এরিয়া অ্যাটাচ দ্য ইন্টারঅসিয়াস টিবিওফিবুলার লিগামেন্ট। কেমন? আরও আছে এখানে অ্যান্টিরিয়ার ট্যালোফিবুলার লিগামেন্ট, অ্যান্টিরিয়ার পস্টেরিয়র ট্যালোফিবুলার, এগুলি আর অত জানার দরকার নেই, মোটামুটি এটা পড়বে। আচ্ছা, নেক্সট যেটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর থিওরি এক্সামিনেশন অলসো, এক্সপ্লেন হোয়াই ফিবুলা ভায়োলেটস দ্য লজ অফ অসিফিকেশন। খুব জিজ্ঞেস করা হয় এবং ইয়েতেও আসে, পরীক্ষায় আসে। What is laws of ossification? There are so many laws of ossification. Which the most important laws of ossification is that in the secondary ossification, which secondary ossification center which appears first fuses with the shaft, first or last? হ্যাঁ, এই laws of ossification না পড়ে পরীক্ষায় যাবে না। দাঁড়া, বলে দিচ্ছি তোমাকে, জিজ্ঞেস করছি। এটা হচ্ছে একটা লং বোন, এটা হচ্ছে আপার এন্ড এপিফাইসিস, এটা লোয়ার এপিফাইসিস, এটা প্রাইমারি স্যাপ, প্রাইমারি সেন্টার অফ অসিফিকেশন ইউজুয়ালি অ্যাপিয়ার্স বিফোর বার্থ। সো প্রাইমারি অ্যাপিয়ার্স বিফোর বার্থ। প্রথমে এনকন্ড্রাল অসিফিকেশনে পুরো মডেলটাই কার্টিলেজ থাকে। Later cartilage are replaced, not cartilage transformed into bone. ভালো করে শুনবে, কার্টিলেজটা বোন তৈরি হয় না, একটা মডেল হয় কার্টিলেজের। ওই কার্টিলেজটা টোটাল ডিস্ট্রয়েড হয়ে যায়, শুধু মডেলের কাজ করে, যে একটা ফরম্যাট তৈরি করলো, কিন্তু আলটিমেটলি কার্টিলেজেস আর ডিস্ট্রয়েড অ্যান্ড দেয়ার যে ফরম্যাট দিল সেই ফরম্যাটে বোন ফরমেশন হয়। এর মানে এই নয় যে কার্টিলেজ সেলগুলি আলটিমেটলি বোন সেল হয়ে গেল বা কার্টিলেজটা বোন ট্রান্সফর্ম করলো। কার্টিলেজ গিভস সিম্পলি এ স্ট্রাকচারাল আইডিয়া টু দ্য বোন, হাউ দ্য বোনস উইল বি লেড, এবং সেটাকে আমরা বলি অসিফিকেশন। কি বলি? অসিফিকেশন, এনকন্ড্রাল অসিফিকেশন। কেমন? তাহলে প্রাইমারি সেন্টার প্রথমে কার্টিলেজ ছিল এটা, তারপর আলটিমেটলি এখানে বোন হচ্ছে। আফটার বার্থ এইটা প্রাইমারি সেন্টার থেকে বোন তৈরি হয়ে যায়, কিন্তু সেকেন্ডারি সেন্টার এটা কার্টিলেজই থাকে, এই জায়গাটা কার্টিলেজই থাকে। তার জন্য এক্সরেতে দেখবে শ্যাডো আসে না, বোনের যখন শ্যাডো আসে টিবিয়া এই ফিবুলা বা এরকম লাগবে। এইগুলি দেখা যাচ্ছে না, কারণ কার্টিলেজ বোনের শ্যাডো দেয় না। এরপরে সেকেন্ডারি সেন্টার অ্যাপিয়ার করে, তখন আস্তে আস্তে শ্যাডো দেওয়া শুরু করলো এরম ভাবে। তারপর প্রথমে একদিকে হয়, তারপরে আরেক দিকে হয়, মেবি এটা আপার এন্ড, মেবি এটা লোয়ার এন্ড। এই সেকেন্ডারি সেন্টার হলো, তাকে আমরা বলি কি? সেকেন্ডারি সেন্টার অফ অসিফিকেশন, যেখানে এন্ডস অফ লং বোন তৈরি হয়, আপার এন্ড বা লোয়ার এন্ড। এরপরে এইগুলি বোন তৈরি হচ্ছে।
বড় হচ্ছে, আলটিমেটলি একটা আর এই জায়গাটা কার্টিলেজ থেকে যায়। যতক্ষণ কার্টিলেজ থাকবে ততক্ষণ বোন গ্রোথ করবে, বোন লম্বা হবে। যতক্ষণ কার্টিলেজ থাকবে ওই জায়গাটায় বিটুইন দ্য এপিফাইসিস অ্যান্ড ডায়াফাইসিসের মধ্যে, সেকেন্ডারি সেন্টার থেকে যেটা ডেভেলপ করে সেটাকে বলে এপিফাইসিস, আর প্রাইমারি সেন্টার থেকে যেটা ডেভেলপ করে, স্যাপ ডেভেলপ করে, সেটার নাম হচ্ছে ডায়াফাইসিস। From the end where the secondary, the bones develop from the secondary center of ossification, we call epiphysis. Epiphysis may be 1, maybe 2, maybe 3. Sometimes epiphysis singly joins, one epiphysis, they directly joins with the sapt. We call simple epiphysis. Sometimes there are 3 epiphyses. For example, in humerus, in the upper end, and all secondary epiphyses join first with one another, then joins with the sapt. We call compound epiphysis. Suppose there is 3 epiphyses for a one bone, and each epiphysis joins individually with the sapt. We call simple epiphysis. আর যদি তিনটে, there are 3, suppose there are 3 ossification centers, secondary ossification center, they join with each other first, then join with the sapt, we call compound epiphysis. বুঝতে পেরেছো কি? For example, in humerus there is an epiphysis head appears 1 year, then greater trochanter 4 year, then the lesser trochanter appear, and they all join together with one another, greater, lesser and head join together at the with one another, সব মিলে একটা epiphysis হলো at about 6 years, then join with the sapt at about puberty. These type of epiphysis we call compound epiphysis. In the lower end there are so many centers, medial epicondyle, lower end trochlea, but they separately joined with the sapt. We call simple epiphysis. এটা গেল একটা রুল। আরেকটা রুল হচ্ছে, সাপোজ in the upper end epiphysis appear 1 year and the lower end appears 4 year. So which center appears first, which epiphysis? Upper end or lower end? Upper end. And according to laws of ossification, who will join first with the sapt? Fusion, তাকে আমরা বলি fusion. Lower end or upper end? ও বললো lower end. তুমি বললে lower end. সবাই রাজি না? কারো একটা তো হবে, দুটো একসাথে জয়েন করে না। এবার বলো কে কে লোয়ার এন্ডে রাজি, হাত তোলো। মানে 1 ইয়ারে অ্যাপিয়ার করছে আর জয়েন করছে ফার্স্টে না লাস্টে? জয়েন করছে লাস্টে, তাই তো? মানে ওরা বলছে যে, মানে দে আর টেলিং দ্যাট দোজ সেন্টার অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট, joins with the sapt last. এই মতটাকে কারা সাপোর্ট করো? 1 2 3 4 5 6 7 8, তুমি কি প্লাস মাইনাস? হ্যাঁ 8, আর বাকি কতজন আছে? বাকি ধরো 25 30, 8 আর কারেক্ট, আর যারা হাত তোলেনি রং। According to laws of ossification, those center which appears first joins last, joins with the last. আরেকটা laws আছে, কি laws? Direction of the nutrient foramen. আমরা জানি bone is supplied by a main artery. There are so many arteries supplying the long bone. আমরা জানি এটা যদি long bone হয়
একটা মেইন আর্টারি এখানে সাপ্লাই করে, এটাকে বলা হয় নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি। এছাড়াও এইখানে আরো আর্টারি রয়েছে, মেটাফাইসাল আর্টারি, এপিফাইসাল আর্টারি, এইগুলিও সাপ্লাই করে। অফ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি। নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি when it enters the bone, it takes a course and they enter the bone in such a fashion their angle is towards in one end of the bone. কি ব্যাপারটা কি হলো? এই যে যখন নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি ঢোকে, আইদার এরম ভাবে ঢুকতে পারে কোন বোনসে, অথবা এরম ভাবে ঢুকতে পারে উপরের দিকে, একটা দিকে ঢোকে, তার মানে কি ওই দিকে সাপ্লাই হয় না? হয়, এখান থেকে ব্রাঞ্চ দেয়। কিন্তু প্রথম যখন ঢোকে ইট ইজ ডাইরেক্টেড আইদার অর ওয়ান এন্ড অফ দ্য বোন, তাকে আমরা বলি ডাইরেকশন অফ দ্য নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন, এবং সেটা বোঝা যায় বোনসে। যদি ফিমারে দেখো, এই দেখো ওই দিকে বিবেল্ট ওই দিকে গেছে, ডাইরেক্ট দিকে বুঝতে পারবে ওই দিক দিয়ে গেছে, এরম ভাবে গেছে, এরম ভাবে বোঝা যায়। তোমরা বোনস নিয়ে দেখবে, টিবিয়াতে বোঝা যাবে। এই দেখো এই দিকে গেছে, এটা খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে। এই দেখো, মানে আর্টারিটা এরম ঢুকেছে। এই দেখো, এই দেখো, এই যে ডাইরেকশনটা এইদিকে, কিন্তু দেখেই বুঝতে পারছো বিবেলটা ওইদিকে। কেমন? এটা কোন দিকে ডাইরেকশন মনে করে রাখবো? একটা ভার্স রয়েছে, কি ভার্সটা সবাই জানো? হ্যাঁ, ঠিকই বলছে, ফ্রম দ্য নয়, টুয়ার্ডস দ্য এলবো আই গো, উল্টোটা বলেছে, ফ্রম নি আই ফ্লি, টুয়ার্ডস দ্য এলবো আই গো, ফ্রম নি, দেখো নি, এটা নি জয়েন্ট, নি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, উল্টো দিকে যাচ্ছে, ফ্রম নি আই ফ্লি। ফিমারে কি হতো? এরকম, এই সরি, ফিমারে হচ্ছে টুয়ার্ডস এলবো আই গো, ফ্রম নি আই ফ্লি, মানে উল্টো দিকে হতো, এটা এদিকে। এরপরে দেখো, ধরো এটা টিবিয়া, এর ডাইরেকশনটা হচ্ছে এইদিকে, তাই তো? টুয়ার্ডস এলবো আই গো, ফ্রম নি আই ফ্লি। কেমন? এরপরে নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেনের ডাইরেকশন যেদিকে, তার উল্টো দিকেরটাই হচ্ছে গ্রোয়িং এন্ড। হ্যাঁ, উল্টো দিকেরটা হচ্ছে গ্রোয়িং এন্ড, মনে রাখবে। এটাও লজ অফ অসিফিকেশন, শর্ট নোট দেয়, লজ অফ অসিফিকেশন জেনারেল অ্যানাটমিতে আছে, পড়ে নেবে, আজকেই পড়বে। টুয়ার্ডস এলবো আই গো, ফ্রম নি আই ফ্লি। সুতরাং এটার গ্রোয়িং এন্ড কোনটা? হ্যাঁ, এটার আপার এন্ড কোনটা? দেখি, আবার হাত তোলো। আপার এন্ড কন্ডাইল না ম্যালিউলাস, কোন দিকে? গ্রোয়িং মানে আপারে, মানে গ্রোয়িং এন্ড কোনটা? কজন বলছে দেখি? ও সবাই, ইয়েস। যেদিকে যাবে ডিরেকশন, তার উল্টো দিকেরটা হচ্ছে গ্রোয়িং এন্ড। ব্যাপারটা কি সেখানেও একটা আছে, মানে নর্মাল নয়। এই যে এইদিকে যাচ্ছে, এবার কি হচ্ছে, ব্লাড ভেসেল যতই দুটো ভাগে ভাগ হোক, এখানেও ভাগ হচ্ছে, এরপরে ঢুকে উপরেও দিচ্ছে, বাট মেইন ব্লাড ফ্লো ইজ গোয়িং টুয়ার্ডস দ্য লোয়ার এন্ড। সুতরাং প্রচুর খাবার পাচ্ছে লোয়ার এন্ড, তাড়াতাড়ি খাবার পাচ্ছে, তাড়াতাড়ি ম্যাচিউর হচ্ছে, তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি জুড়ে যাচ্ছে। যেই জুড়ে যাচ্ছে, ও কিন্তু গ্রোয়িং এন্ড থাকছে না, কারণ যতক্ষণ জুড়বে না, যতক্ষণ ফিউশন হবে না, ততক্ষণ কিন্তু গ্রোয়িং এন্ড। ভালো করে বোঝো, যতক্ষণ এটা কার্টিলেজ থাকবে ততক্ষণ গ্রোয়িং এন্ড। এটাকে বলে
এপিফাইশিয়াল কার্টিলেজ, খুব ভালো করে শোনো, যেই ফিউজ হয়ে যাবে এই কার্টিলেজ ভ্যানিশ হয়ে যাবে, বোন হয়ে যাবে, কোনো গ্রোথ হবে না। বুঝতে পারলে? তাহলে টিবিয়ার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, এইদিকে ব্লাড যাচ্ছে, এ ডেভেলপ করে যাচ্ছে এবং এ জুড়ে যাচ্ছে। ফলে গ্রোথ স্টপড। এ কিন্তু তখনও গ্রোথ হচ্ছে, কার্টিলেজ রয়েছে, ফলে ইট ইজ দ্য গ্রোয়িং এন্ড। সে আরো লম্বা হচ্ছে, সো ইট ইজ দ্য গ্রোয়িং এন্ড। এরপরে ফিবুলার ল, খুব ইন্টারেস্টিং এটা। ফিবুলার লস অফ অসিফিকেশন বলছে কি, তোমাদের যেটা হয়েছে এবারে এত প্লাকার্ড কি, আমরা কোনটা ইম্পর্টেন্ট এরা বুঝতে পারিনি, যে জেনারেল অ্যানাটমি থেকে লস অফ অসিফিকেশন এগুলি পড়ে যেতে হয়, এগুলি থেকে কোশ্চেন দেয়। তোমরা এতদিন হয়ে গেল তোমরা এখনো লস অফ অসিফিকেশনটা পড়োনি, অবশ্য অনেকে পড়ে। আচ্ছা, ফিবুলার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি, এর প্রাইমারি সেন্টার অ্যাপিয়ার করে অ্যাট অ্যাবাউট 8th উইক অফ ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইফ। ঝামেলা নেই, সবখানে যেরকম সেরকম। অ্যাবাউট 8th উইক অফ ফিটাল লাইফ, ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইফ, জন্মের আগে। কেমন? সেখান থেকে স্যাপ তৈরি হয়। আপার এন্ডে অ্যাপিয়ার করে 3 to 4 ইয়ারে, আর লোয়ার এন্ডে সেকেন্ডারি স্যাপ অ্যাপিয়ার করে 1 ইয়ারে। তাহলে কোন এন্ডে ফিউশন আগে হবে অ্যাকর্ডিং টু লস অফ অসিফিকেশন? আপার এন্ডে হওয়ার কথা। আগে তাহলে নর্মালি এটাতে হওয়ার কথা ফিউশন, আর এটা গ্রোয়িং এন্ড হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা গেছে এইটা অ্যাপিয়ার করে তাহলে গ্রোয়িং এন্ড কোনটা হওয়ার কথা? লিস্টটা। কিন্তু ফিবুলার ক্ষেত্রে উল্টোটা হয়, এইটা হয় ফিউশন হয় 15 to 17 ইয়ার্স, যদি মনে না থাকে 18 ইয়ার্স বলে দেবে, আর এইটা হয় 17 to 19 ইয়ার্সে। সুতরাং ইট ভায়োলেটস দ্য লস অফ অসিফিকেশন। এইটা আগে অ্যাপিয়ার করেছে, এইটা 17 to 19 হওয়া উচিত ছিল, কেমন? আর এইটা পরে অ্যাপিয়ার করেছে, সুতরাং এইটা 15 to 17 ইয়ার্স হওয়ার কথা ছিল। যেটা পরে অ্যাপিয়ার করবে সেটা আগে হবে তো, তাই তো? তাহলে ওটা 15 to 17 ইয়ার্স হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হয়েছে উল্টো। সুতরাং আমরা কি লিখব যদি কোশ্চেনটা দেয়? দ্য অসিফিকেশন অফ ফিবুলা, primary center of ossification appears about 8th week of intrauterine life. Secondary center of ossification in the upper end, it appears 3 to 4 years and joins with the sapt about 17 to 19 years. And in the lower end appears 1 year and joins with the sapt with the 15 to 17 years. According to laws of ossification, it violates the law because those center which appears first 1 year, it should be joined earlier, but here it is joined later. So it violates the laws of ossification. কিন্তু যদি আমি বলি, এটা বইতে লেখা নেই অথবা একটা বইতেই আছে একেডি, ফিবুলা স্ট্রিক্টলি ফলোজ দ্য লজ অফ অসিফিকেশন। সত্যিকারে যদি লজ অফ অসিফিকেশন করে, আরো লজ অফ অসিফিকেশন, নট এ সিঙ্গেল ল, দেয়ার আর সো মেনি লজ অসিফিকেশন, তাদের কিছুতে ফলো করতে গিয়েই এটা ভায়োলেট করছে। কি কি ভায়োলেট করছে? আরেকটা লজ অফ অসিফিকেশন আছে। লজ অফ অসিফিকেশন কিন্তু দেয়ার আর নট এ সিঙ্গেল, দেয়ার আর সো মেনি লজ অফ অসিফিকেশন। একটা দুটো ল তো এটা বললাম, আরেকটা ল হচ্ছে ইন এ বোন, in a single bone, if there is a simultaneous presence of a pressure of epiphysis
অ্যান্ড অ্যাটাভিস্টিক এপিফাইসিস মানে কি? জেনারেল অ্যানাটমি না পড়লে কিন্তু মুশকিল আছে। এই ট্রিকি নাম্বারগুলি কিন্তু অনেকটা নাম্বার উঠে যায় এই 4 নম্বর 3 নম্বরের কোশ্চেনে, 5 নম্বরের কোশ্চেনে। পরপর রাইট করলে গেলে 4 3 4 3 কত কম দেবে? কিছুটা লিখলেও তো 2 2.5 দিয়ে দেবে। ফলে 4টে রাইট করলে তোমার 16 উঠে গেল, যেটা একটা লং কোশ্চেনে 16 তোলা মুশকিল। তুমি ছোট ছোট 4টে কোশ্চেন যদি রাইট করে দাও তোমার অনেকটা নাম্বার উঠে যায়, কিন্তু এটাই যদি না পারো 0 পেয়ে গেলে। সুতরাং এই কোশ্চেনগুলি টার্গেট করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু টার্গেট দ্য শর্ট কোশ্চেন্স। এই সরি, অ্যাটাভিস্টিক না, ট্র্যাকশন এপিফাইসিস, আমি ভুল বলেছি। কি হয়েছে? এই যে ফিমার, এটাতে ভালো বোঝা যাবে। Femur has got a shaft, primary center of ossification, and it has got a epiphysis for the upper end and the lower end. These epiphysis is developed from the secondary center of ossification, and their initiation is stimulated by certain factors. কেন এখানে এন্ডগুলি হলো? Either by pressure, for example, transmission of body weight. দেখো নেচার, দেখো যখনই বাচ্চাটা দাঁড়াতে এই হচ্ছে তখনই বুঝতে পেরেছে শুধু যদি এখানে আমি একটা শুধু স্যাপ দেই, স্যাপটা বেন্ড হয়ে যাবে। সুতরাং এখানে আমার একটা এক্সট্রা প্রোটেকশন দরকার। প্রেশারের ফলে তখন এ স্টিমুলেট হলো হেডটা, এবং হেড বিন স্টিমুলেটেড টু প্রডিউস এ সেকেন্ডারি সেন্টার, টু প্রডিউস এ epiphysis, and we call it pressure epiphysis. Condyle, it appears due to pressure. যেই প্রেশার হলো শুধু যদি স্যাপ থাকতো বেন্ড হয়ে যেত। So nature gives another protection, another tough bone, lower end, condyles. So secondary center appear here, and these are also pressure epiphysis, because secondary center appears due to stimulated by the pressure, body weight. সুতরাং এই এপিফাইসিস, হেড অফ দ্য ফিমার, কন্ডাইলস অফ দ্য ফিমার, হেড অফ দ্য হিউমেরাস, এগুলিকে আমরা বলি প্রেশার এপিফাইসিস। এরপরে এইখানে লাগলো কে কে লাগলো? লেসার ট্রকেন্টারে ইলিওসোয়াস। আর এখানে কে কে লাগলো? গ্লুটিয়াস মিডিয়াস, ম্যাক্সিমিনিমাস, পাইরিফর্মিস, সব লাগলো। অ্যান্ড দেয়ার ট্র্যাকশন মেক্স টু ফর্ম দিস এপিফাইসিস। অনবরত মাসল পুল করছে, বলে আরে সারা তো ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে। সুতরাং নেচার গিভস অ্যানাদার এপিফাইসিস হিয়ার, অ্যান্ড দিজ আর কল্ড ট্র্যাকশন এপিফাইসিস। দিজ আর ডেভেলপড ডিউ টু মাসল পুল। সো ট্র্যাকশন এপিফাইসিস। Lesser tubercle in humerus. These are example of traction epiphysis. Similarly, it is the এই জায়গাটা কি লোয়ার এন্ড কি করেছে? অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট। সো ইট ইজ দ্য প্রেশার এপিফাইসিস। লোয়ার জয়েন্টটা কিন্তু প্রেশারের জন্য তৈরি হয়েছে, এই বডি ওয়েট যাচ্ছে। আর এইটা হয়েছে ট্র্যাকশন অফ দিস বাইসেস ফিমোরিস, স্টাইলয়েড প্রসেস অ্যান্ড হেড। সো ইট ইজ দ্য ট্র্যাকশন এপিফাইসিস। আপার এন্ড ইজ এ ট্র্যাকশন, উল্টোটা মনে থাকবে কিন্তু মনে আসবে এটা বোধহয় প্রেশার, ওই যে জয়েন্ট। নো, নি জয়েন্টে ফিবুলা করে না। ইয়েস, নন ওয়েট বিয়ারিং, নি জয়েন্ট করে না। তাহলে এইটা হচ্ছে প্রেশার এপিফাইসিস লোয়ার এন্ড, এটা হচ্ছে ট্র্যাকশন। এবার লজ অফ অসিফিকেশন কি? whenever there is an pressure and traction epiphysis, pressure epiphysis will appear first, কারণ আগে প্রেশার গেছে তারপরে মাসল পুলে হয়েছে। সুতরাং লোয়ার এন্ড ইজ এ প্রেশার এপিফাইসিস, so it appears 1 year, and it is a traction appears later. তাহলে এটা ভায়োলেট করলো কি? ভায়োলেট করেছে, ওই লটাকে ভায়োলেট করেছে, আবার এই লটাকে মেনটেন করেছে। এরপরে লটাকেও ভায়োলেট করেনি। এরপরে কি জানি আমরা? টুয়ার্ডস এলবো আই গো, ফ্রম নি আই ফ্লি। তাহলে নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেনের ডাইরেকশন এইদিকে। তাহলে গ্রোয়িং এন্ড কোনটা হবে? ওপর, ওপরেই হয়েছে।
এটাও মেনেছে। তাই তো বুঝতে পেরেছো কি? টুয়ার্ডস এলবো আই গো, ফ্রম নি আই ফ্লি। নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেনের ডাইরেকশন হচ্ছে নিচের দিকে, সুতরাং গ্রোয়িং এন্ড হবে ওপরটা, আপার এন্ড। তাই তো হয়েছে 17 to 19 ইয়ার্স পরেই তো হয়েছে। যতক্ষণ পরে যে অ্যাপিয়ার, পরে যে ফিউজ করবে সেই তো গ্রোয়িং এন্ড হবে, তাই হয়েছে। সুতরাং কিন্তু আমরা এগুলিকে সেকেন্ডারি মানে কতটা ভ্যালু দেয় না, ভ্যালু দেয় ওটাতে যে অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট উইল জয়েন্স উইথ দ্য স্যাফট লাস্ট। সুতরাং সেই লটাকেও ভায়োলেট করেছে। সুতরাং ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর উইথ এক্সপ্লানেশন বলে দিলাম। নেক্সট হচ্ছে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমিতে ফার্স্ট হচ্ছে নেক অফ দ্য ফিবুলা ফ্র্যাকচার, ওয়ার দেয়ার ইজ এ কমন পেরোনিয়াল নার্ভ ইজ ড্যামেজ লিডিং টু ফুট ড্রপ অ্যান্ড আদার সেন্সরি। আরেকটা হচ্ছে ফিবুলার ফাংশন। ফিবুলার মেইন ফাংশন হচ্ছে একটা, গিভ মাসেল অ্যাটাচমেন্ট। ইট ডাজ নট ইউজুয়ালি বিয়ার দ্য ওয়েট এক্সেপ্ট ইন দ্য লোয়ার পার্ট। লোয়ার পার্টে কিন্তু অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট ফর্মেশনে লাগে। এবং ফিবুলা যেহেতু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয় মাসেল ওয়েট ট্রান্সমিশনে, এ পার্ট অফ দ্য ফিবুলা ক্যান বি স্যাক্রিফাইসড। এইটুকুনি কেটে, ধরো কারো ক্যান্সার হয়েছে, এইখানটা ড্যামেজ হয়ে গেছে, অন্য জায়গার বোনস ড্যামেজ হয়ে গেছে, আমরা ফিবুলার একটা পার্ট ওখানে গিয়ে লাগিয়ে দিতে পারি, তাকে বলে ফিবুলার গ্রাফট বা বোন গ্রাফট। সুতরাং ফিবুলা ক্যান বি স্যাক্রিফাইসড অ্যাজ ইট ফাংশন নন ওয়েট বিয়ারিং। সুতরাং ফিবুলা ক্যান বি ইউজড অ্যাজ এ বোন গ্রাফট।